بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جب اکھڑے احد کی جنگ میں تو ان کا ٹوٹا ہوا دانت کس صحابی نے اپنی جیب میں سنبھال کر رکھا تھا؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس صحابی کی شادی کی دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھجور اور پانی سے دعوت دی تھی؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کو کون سے صحابی ہمیشہ سنبھال کر رکھتے تھے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کس صحابی کے پاس امانت تھی اور انہوں نے وفات کے بعد اسے اپنی قبر میں کفن بنا لیا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ سوال: کون سے صحابی تھے جن کا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا لیکن انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے جان دی؟ جواب: حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس صحابی کی قبر سے اتنا سگندھ آیا کہ لوگوں نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ جواب: حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، جنہیں غسیل الملائکہ فرشتوں نے غسل دیا کہا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جس کا نام قرآن میں سیدھے طور پر آیا لیکن وہ نبی نہیں تھا؟ جواب: فرعون، حامان، قارون، ابو لہب۔ سوال: کس نبی کی بیوی کو اللہ نے نمونہ بنا کر گمراہ بتایا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ سوال: کس صحابی کی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی تلاوت سے ملایا تھا؟ جواب: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس نبی نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میری موت مجھے مسلمان کرتے ہوئے دینا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: کون سے صحابی تھے جنہیں امین الامہ، امت کا بھروسے مند کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس نبی نے موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا دنیا سے دھوکہ مت کھانا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال: کس صحابی نے اپنی جان دے دی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار زمین پر گرنے نہیں دی؟ جواب: حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیکھ کر فرمایا یہ شخص جنت والوں میں سے ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس نبی کے زمانے میں ایک اونٹنی ناکہ قوم کی آزمائش بنی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتے بھی ان کی حیا شرمیلے پن سے شرماتے ہیں؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا تھا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس صحابی کی دعا سے بارش آ گئی تھی اور پوری امت نے راحت پائی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے لکڑی کی لاٹھی سے مرے ہوئے کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کون سا نبی 500 سال تک ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام، کچھ روایتوں میں۔ سوال: قرآن میں کس کیڑے کا نام آیا ہے جو انسان کی ہڈیوں کو بھی کھا سکتا ہے؟ جواب: دیمک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے وقت سورہ سبا۔ سوال: کون سا پرندہ ہے جو جنت میں بھی ملے گا اور اسے کھانے والے کی حسرت پوری ہوگی؟ جواب: حورین اور طیور پکشی جن کا مانس جنتیوں کو دیا جائے گا۔ سوال: کس نبی کے لیے اللہ نے پورا سمندر راستہ بنا دیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن کی کس آیت کو آیت الشفا کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ نحل، شہد کی شفا والی۔ سوال: کس صحابی کو سید الشہداء، شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال: کعبہ کو دھونے کا پہلا کام کس صحابی نے کیے تھے؟ جواب: حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن میں کس پھل کا نام بار بار آیا ہے اور اسے جنت کا پھل بتایا گیا ہے؟ جواب: انگور۔ سوال: کون سی سورہ ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: کس نبی کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال: کس نبی کو سب سے زیادہ عمر ملی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال دعوت دی۔ سوال: کس نبی کی دعا سے سورج روک دیا گیا تھا؟
जवाब हजरत यशू बिन नून अलैहिस्सलाम। सवाल किस नबी को झुन्नून कहा जाता है? जवाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल कौन सा जानवर था जिसने इंसानी आवाज में बात की? जवाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में चींटी। सवाल कुरान में किस चीज़ को रूह कहा गया है? जवाब कुरान को खुद। सवाल दुनिया में सबसे पहले किस नबी ने जहाज बनाया? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल किस चीज़ का नाम कुरान में 3 बार अलग अलग जानवरों के नाम पर आया है? जवाब सूरह, सूरह बकरा गाय, सूरह नहल मधुमक्खी, सूरह नमल चींटी। सवाल कौन सा पेड़ है जिसका नाम कुरान में आया और जिसे जन्नत का पेड़ कहा गया? जवाब तूबा का पेड़। सवाल किस नबी के वक़्त लोहे को नरम करने का मोजज़ा हुआ? जवाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल किस सूरह को कुरान का दिल कहा जाता है? जवाब सूरह यासीन। सवाल किस फरिश्ते का काम सिर्फ सुर फूंकना है? जवाब हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम। सवाल कौन सा ऐसा शहर है जिसका नाम कुरान में आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह इसको मुबारक बना? जवाब मक्का। सवाल कौन सा ऐसा जानवर है जिसका नाम कुरान में आया और उसे कौम के लिए अजाब का सबब बनाया गया? जवाब ऊँटनी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल कुरान की कौन सी सूरह को मुव्विजतैन कहते हैं? जवाब सूरह फलक और सूरह नास। सवाल कौन सा ऐसा फरिश्ता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले धरती पर बार बार आता रहा? जवाब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सवाल कौन सा शख्स था जिसने सूरज को अपनी दुआ से रोक लिया? जवाब हजरत यशू बिन नून अलैहिस्सलाम। सवाल कुरान की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब सूरह कौसर। सवाल कुरान में किस चीज़ को नूर और जला दोनों कहा गया? जवाब सूरज, शम्स, नूर रोशनी, जला चमक, आग। सवाल किस नबी की दुआ से मरे हुए इंसान जिंदा हो गए थे? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल कुरान में किस चीज़ को शिफा कहा गया है? जवाब शहद, सूरह नहल। सवाल कौन सा पेड़ जहन्नम में भी मौजूद होगा? जवाब जख्खूम का पेड़। सवाल कौन सा ऐसा जानवर है जिसने इंसान से बातें की? जवाब चींटी और हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त। सवाल कुरान में कौन सा रंग साफ तौर पर जिक्र हुआ है? जवाब पीला रंग, सूरह बकरा। सवाल कौन सा नबी है जिनके लिए चांद के 2 टुकड़े हो गए थे? जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल किस नबी को मछली ने निगल लिया था? जवाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल किस जगह को उम्मुल कुरा कहा गया है? जवाब मक्का मुकर्रमा। सवाल कौन सा फरिश्ता है जो हर रोज जहन्नम के अजाब का इंतजाम देखता है? जवाब मालिक, जहन्नम का फरिश्ता। सवाल कुरान में किस चीज़ को रूह और नूर दोनों कहा गया है? जवाब कुरान करीम। सवाल कौन सी औरत घर में हो तो घर वालों की कोई दुआ कबूल नहीं होती? जवाब ऐसी औरत जो गुनाह और फितना करने वाली हो, यानी जो नमाज, पर्दा और दीन की परवाह न करे, जुबान से झूठ, गाली और चुगली करे, शौहर और घर वालों की नाफरमानी करे और घर को लड़ाई झगड़े और गुनाह की जगह बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं भेजते जिसमें गुनाह और फितना हो। सवाल दज्जाल के आने से मदीना में क्या होगा? जवाब दज्जाल के आने से मदीना में 3 बार भूकंप आएंगे। इस दौरान मुनाफिक और बुरे लोग मदीना से बाहर निकल जाएंगे और केवल सच्चे ईमान वाले ही वहां रहेंगे। सवाल क्या आपको मालूम है कि किस सूरह के बिना नमाज अदा नहीं होती? जवाब सूरह फातिहा। सवाल कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले किसको खाना चाहिए? जवाब जिसके नाम से कुर्बानी हो, क्योंकि जिसके नाम से कुर्बानी है उसको सबसे पहले खाना मुस्तहब है। सवाल वह कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा इंसान को बुढ़ापा में मिलता है? जवाब औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करने वाला। सवाल क़यामत के दिन कौन सा फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा? जवाब हज़रत रियाफिल अलैहिस्सलाम। सवाल बताएं कि किस किताब में दुनिया के तमाम इंसानों का तशकरा मौजूद है? जवाब कुरान मजिद। सवाल आयतुल कुर्सी किस वक्त पढ़ने से फ़ायदे नहीं बल्कि नुकसान होता है? जवाब आयतुल कुर्सी को पढ़ना हमेशा बरकत, हिफाजत और फ़ायदे का सबब बनता है। ये एक मुबारक आयत है जो कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत 255 है और इसको पढ़ने से अल्लाह ताला की हिफाजत और सुकून हासिल होती है। अलबत्ता आयतुल कुर्सी या किसी भी कुरानी आयत को
नापाक हालत में पढ़ना बेअदबी है, क्योंकि ये कुरान के अदब के खिलाफ है। अगर कोई शख्स कुरान पाक को नापाकी की हालत में पढ़ता है तो वह रूहानी तौर पर नुकसान उठा सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। अगर आपको यह इस्लामी सवाल जवाब पसंद आए हों तो दिल से लाइक करें। कमेंट में बताएं आपको कितने सवालों के सही जवाब पता थे, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल एजे इस्लामिक क्विज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप एक भी वीडियो मिस न करें। फिर मिलेंगे एक और ईमान अफरोज सवाल के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।